ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਲਮੀਆ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਜੋ ਕਿ 46 ਮਾਲ ਰੋਡ ਸੁਮੰਗਲਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਹਿਟਸ ਹੋਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਡਾਲਮੀਆ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ, ਡਾਈਟ ਕਲੀਨਿਕ, आई क्लीनिक, ENT क्लीनिक, स्किन क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक, क्लीनिकल लैब, एस्ट्रोलॉजी क्लीनिक ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਓਨਰ ਡਾਲਮੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਮੀਆ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। आओ लेके चलते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट अमृतसर विखे। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट, एक ऐसा नाम जो 1991 से यहाँ सेवाएं दे रहा है और सबसे पहले इन लोगों ने होम्योपैथी से शुरू किया ये। और आज हम देख सकते हैं कि हर तरह की फैसिलिटी तकरीबन, जैसे हम कहें होम्योपैथी, एलोपैथिक, ब्लिस, ENT क्लिनिक, आई क्लिनिक, स्किन क्लिनिक, डाइट क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, मेडिकल शॉप, क्लिनिकल लैब, हर तरह की जो फैसिलिटी अब यहाँ पर अवेलेबल है। और हम लोग अभी यहाँ खड़े हुए हैं, हम लोग हार्ट ऑफ दी सिटी मार रोड पे खड़े हुए हैं और मार रोड पर ये लोग सेवाएं दे रहे हैं, जिन्होंने अपने बुजुर्गों की याद में ये स्टार्ट किया, बूटा लगाया और 30 साल हो गए। बड़ा शानदार पेड़ का रूप धारण कर चुका है। हम यहाँ के मैनेजर साहब से बात करते हैं। मैनेजर साहब, धन्यवाद है आपका, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल जोन। सत श्री अकाल जी। मैनेजर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसा ट्रस्ट, एक ऐसा नाम जिन्होंने हमेशा सेवा की है, जैसे यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि 100% फ्री सेवा फॉर पुअर एंड नीडी, जो लोग गरीब हैं, जो लोग नीडी हैं, जो लोग नहीं पे कर सकते, उनके लिए ये डालमिया एक वरदान है। हाँ जी सर, हमने 30 साल से पहले 30 साल हो गए हमें ये ट्रस्ट चलाए हुए। सबसे पहले मैंने हमें होम्योपैथी क्लिनिक शुरू किया, उसके बाद एलोपैथिक, डेंटल, आइज़। हमने देखा कि हमारे पास अभी 8 क्लिनिक और चल रहे हैं साथ में। हमने रिसेंटली 2 दिन पहले ही हमने चाइल्ड केयर क्लिनिक शुरू किया है बच्चों के लिए। उसमें भी हमने वैक्सीनेशन की भी फैसिलिटी साथ में रखी है। जो यहाँ पर पेशेंट आते हैं, हमने बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस रखे हैं। जो पैसे नहीं दे सकते उनके लिए बिल्कुल फ्री सेवा है। उनको हम दवाइयाँ, लैब के टेस्ट वो भी फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। सर ये होम्योपैथी क्लिनिक है जी साਡਾ 1991 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਡੋਗਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। दर्शकों, जिद्दां दस रहे हैं कि सुबह जोड़े है डॉक्टर डोगरा जी आते हैं और शाम को डॉक्टर किरणप्रीत कौर आते हैं। उन्होंने टाइम 4 ਤੋਂ 6 बजे का। और आप देख सकते जी चाइल्ड केयर क्लिनिक भी इन्होंने नाल जोड़ा है अटैच करता है। वो भी डॉक्टर ओम प्रकाश जोड़े कि MD पेडियाट्रिक्स ने, वो भी 10 बजे तो ला के 12 बजे तक वैक्सीनेशन का भी फैसिलिटी नाल देंगे और नाल ही इतने सेवावां दिया करेंगे। सकते हैं कि हर एक तरह की होम्योपैथिक मैडिसिन जो इतने अवेलेबल ने, कोई भी मैडिसिन तुम ले सकते हो। वो पुराना युग गया जो कहते सी होम्योपैथिक स्लो है। आजकल बहुत नई मेडिसिन ने और जल्दी इफेक्ट करने वाली मेडिसिन। डॉक्टर श्रेयस अग्रवाल और डॉक्टर ओम प्रकाश जी इस OPD के बैठते हैं। ये जो क्लिनिक इनॉगरेट किया परम पूजिया हंसराज जी महाराज ने 9 अगस्त को 1993 उन्होंने अपने घर कमलों के नाल इस क्लिनिक का जोड़ा है उद्घाटन किया। आप देख सकते डॉक्टर श्रेयस अग्रवाल जोड़े MD मेडिसिन ने और PCMS ने, मैडिकल स्पैशलिस्ट ने, हर रोज़ 4:30 बजे तो ला के 6 बजे तक अपनी सेवाएं इतने देंगे ने रोज़। ये आप देख सकते हैं कि आइज़ क्लिनिक जिसे डॉक्टर अमिता जोशी जोड़े आप देख सकते हैं अखा का क्लिनिक जिसे डॉक्टर अमिता जोशी अपनी सेवाएं देंगे ने शाम को 4:30 तो 6 बजे तक। एक क्लिनिक जोड़ा है ये पद्मश्री डॉक्टर दलजीत सिंह जी ने इस आइज़ के जोड़े है सर्जन से, उन्होंने 20 अप्रैल 1992 को इनू इनॉगरेट किया आइज़ के क्लिनिक। फैमिली का बहुत बड़ा ये रोल है। बजुर्गों ने बूटा लाया, बेटा भी हुण हाल दो कि बहुत स्टूडेंट ने उस स्थिति के, लेकिन उस तो बावजूद भी सेवा च लगे हुए हैं। उन्होंने मतलब इतों कुछ लैके नहीं जाना, कोई पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सेवा च ही लगाने हैं पैसे, इतने ही इन्हों भी बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चैरिटेबल हॉस्पिटल है, लेकिन वो बिल्कुल मॉडर्न मशीनरी जी अखा टेस्ट करने की इतने अवेलेबल हैगी है। इधर आप देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं अखा के नंबरों के लिए, एनकों के लिए कि एनक के तक कि नंबर आ सकता वो देख लो। भी सामने देखो कि मशीन जी हैगी इन्होंने को अवेलेबल हैगी। हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटी जी इतने हॉस्पिटल अवेलेबल है। ये स्पैक्स भी जोड़े है अपने साथ दस रहे हैं कि स्पैक्स आ जोड़े वो भी बड़े वाजिब रेट से इतने दिते जाते हैं। क्लिनिक है ENT का और इतने डॉक्टर विवेक खन्ना जोड़े MS ने ENT के वो सेवाएं देंगे वो 10 ਤੋਂ 11 बजे तक सुबह तो 4 ਤੋਂ 6 बजे तक। और डाइटिशियन डॉक्टर श्वेता सहगल जोड़े है वो भी इतने सेवावां जो अपन देंगे ने।
ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਈਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਨੇਜ਼ਲ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ENT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਲਮੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਲੈਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ MD ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਤੋਂ 5:30 ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਮਾਡਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਕਿਨ ਕਲੀਨਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕਾ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 12:30 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ MD ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1995। ਇਹ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ JR ਤਨੇਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਚੇਅਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨ ਚੇਅਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। सर एक पुलिस क्लिनिक ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਇਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ, ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਟਾਫ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਲਮੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ 1991 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹਦਾ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਚੈਰੀਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਟਰਸਟ ਔਰ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਲਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਇਆ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜਾਨੰਦ ਜੀ ਡਾਲਮੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਲਾ ਧੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਸੀਂ 1991 ਚ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। 1992 ਚ ਆਈਸ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੀ। 1993 ਚ ਡੈਂਟਲ ਪਲੱਸ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੈਬ ਪਲੱਸ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਵਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। 1995 ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ENT, ਸਕਿਨ ਤੇ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਵਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 100% ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੰਗਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿੰਗ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦਾ ਵਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ 1-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ, ਵੱਡਾ ਪੁਨੀਤ, ਛੋਟਾ ਵਿਨੀਤ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ
ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ 125 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਚੀ ਫੀ ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈ ਆਮ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਵੱਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਜੀਵਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਐਡਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ, ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਿਲਫੁਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਿਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਚੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਝਾਕ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਓ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 5% ਜਾਂ 10% ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਠੇ 'ਚ ਪਰਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਠਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਿਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਟਾਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਦਕੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੈਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਪਿਆਰ, ਉਹੀ ਨਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਟਾਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਵੀ, ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਡੋਗਰਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੈ ENT 'ਚ, ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਬ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਡੈਂਟਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ।
मैं धन्यवाद अदा करना चाहना साढ़े सारे ट्रस्टी साहिबान का, उत्थे जिन्ने सेवादार सेवा कर रहे हैं फ्लोर लैवल ते उन्हां दा भी कि वो भी बहुत सुच्चे हिरदे नाल उत्थे सेवा अपनी निभा रहे हैं। विशेष तौर पर मैं दसना चाहांगा साढ़े एक ट्रस्टी ने श्री राजन कपूर जी CA बाय प्रोफैशन ने बहुत हिरदे नाल सानू हर वेले गाइड करते हैं तो बड़े सालों तो सानू गाइड करते आ रहे हैं। इस तरह साढ़े कोल डॉक्टर ओम प्रकाश जी सिंघानिया ने जिहड़े कि हर वेले सानू निस्वार्थ भावना नाल गाइड करते हैं कि किस तरह होर सुधार किया जा सकता है। जदों कोई पेशेंट इंडोर भर्ती कराने की नौबत आती है तो असीं डॉक्टर सिंघानिया जी नर्सिंग होम में भी हैल्प लैके उत्थे भर्ती करा के इलाज पूरा करवाने आ। इंडोर की होर कोई ऑर्थो तो रिलेटेड कोई अगर दिक्कत आती है तो असीं डॉक्टर नितिन सैनी हस्पताल भेज के उन्हों का पूरा इलाज कराने आ। बहुत परमात्मा का धन्यवाद है। सर ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਲਮੀਆਂ ਕੈਸਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ 50+ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मैं तुहाडा धन्यवाद अदा करना चाहांगा। नाल मैं तुहानूं ये दसना चाहांगा कि ये सेवा के काम विच असीं लोग जिहड़ा ओवरऑल महीने का ਲੱਖਾਂ रुपए का नुकसान करते हैं, वो नुकसान साढ़े बजुर्गों ने दूरदर्शिता रखते हुए ऑलरेडी उत्थे इस तरह का इंतजाम किया है जिथे साड़ी कोई रेंटल इनकम है वो असीं उन्होंने मीट आउट करते हैं। प्लस एक चीज़ मैं तुहानूं होर दसना चाहांगा कि बजुर्गों के आदेश के मुताबिक असी किसी भी जनता जनार्दन तो चैरिटेबल ट्रस्ट में कोई डोनेशन नहीं लेंदे, क्योंकि उन्हों का कहना सी जिहड़ा बंदा एक बार डोनेशन देगा वो मुड़ के इत्थे आके चाहेगा कि उन्होंने हर तरह की हर वेले पहल मिले, अगे वो फिर उस वेले मिसयूज करने की कोशिश करेगा। तो ये प्रभु की मेहर है, वड्डियां दा आशीर्वाद है, गुरु महाराज की कृपा है जो ये सेवा का उपराला बहुत सुंदरतापूर्वक चल रहा है। तो परम पिता परमात्मा तो मेरी यही प्रार्थना है कि सानू सद्बुद्धि दे, बल दे, शक्ति दे, किसी ये सेवा इस तरह निस्वार्थ भावना नाल आजीवन चलाते रहिए। बहुत बहुत तुहाडा धन्यवाद। मैनू पूरा विश्वास है कि तुहाडे चैनल के माध्यम के थ्रू ये साडा संदेश लोगों को जो पहुँचेगा तो इस साड़ी सेवा का फायदा वध तो वध लोग उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।